أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں چینل روحانی علاج. آج ہم آپ کے سامنے بہت بہترین ایک قرآن کی آیت کا ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں. از خزانہ غیب روزی پہنچے. غیب سے روزی پہنچنے کا وظیفہ کہ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت پریشان حال ہیں، بہت کچھ پڑھے لکھے ہوئے ہیں مگر ہمیں نوکری نہیں ملتی، ہمیں صحیح طریقے سے کمائی نہیں ہوتی، بہت پریشان حال ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، بہترین، اور یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے. سورہ طلاق کی آیت ہے. سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اب کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد یا نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کوئی ایک وقت مقرر کر لیجئے اور وقت مقررہ پر ایک مرتبہ درود مستغاث آپ کو پاکستانی پنسورہ میں مل جائے گا. درود مستغاث، ایک بار درود مستغاث اور اس کے بعد میں یہ آیت 1001 بار کریکٹ، اور آگے پیچھے نہ ہو، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، 1001 مرتبہ اس کی تلاوت کیجیے. اس کے بعد میں پھر ایک مرتبہ درود مستغاث پڑھیے، اور یہ عمل آپ شروع کریں گے. شروع کرنے سے پہلے ایک صدقہ دیجیے. اللہ تعالیٰ صدقہ جیسے بھی ہو، اس کے اے اللہ میں یہ صدقہ عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو 100 روپے ہو، اگر آپ مالدار ہوں مطلب 500 روپے ہو، آپ کے ہاتھ سے جتنا ہو سکے انشاءاللہ ایک صدقہ کسی فقیر کو، اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں ان کو دیا کریں. اور اس کے بعد میں آپ عمل شروع کریں. وقت مقررہ پر عمل آپ کو شروع کرنا پڑے گا. ایک ہی دن میں آپ پڑھیں گے، ہے نا، تو 1001 مرتبہ پڑھیں گے. 5-6 دن کے بعد ایک شخص، ایک آنے والا آپ کو آئے گا، آپ کے پاس آئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کو بھی آ سکتا ہے، یا کہیں راستے میں بھی آپ کو مل سکتا ہے. کہیں آپ سرکل میں راستے پر چلتے پیدل یہاں وہاں کہیں بھی آپ کو وہ مل سکتا ہے، اور وہ آپ کو کہے گا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ کہے گا آپ کے پاس آ کر، مجھے فلاں گاؤں جانا ہے، میرے پاس بس کے پیسے نہیں ہیں، میرا کوئی جیب کاٹ لیا ہے، میرے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی انگوٹھی ہے، یا نہیں تو میرے ہاتھ میں ایک کڑا ہے، یا نہیں تو ایک تسبیح ہے. ایسا وہ کچھ کہے گا آنے والا، اور وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آئے گا. اور ایسے ہی آئے گا کہ میں کو گارنٹی کے ساتھ نہیں بول سکتا، میں نے اس کو دیکھا تھا، وہ ایسے ہی آیا تھا میرے پاس بھی. وہ آنے والا اللہ کے طرف سے وہ آئے گا، اور آپ اس کو مت پوچھئے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اگر وہ انگوٹھی دے، اگر آپ کو کچھ پیسے پوچھے، پیسے دے کر
वो अंगूठी लेकर आप उसको पैसे दे दिए। आपके पास अगर वो 1000 पूछे तो कहो मेरे पास उतने नहीं हैं, बस मेरे पास 500 हैं, ये ले लो और इसे कबूल कर लो और उसको देकर भेज दो। अगर अंगूठी दे अंगूठी ले लो, अगर कड़ा दे तो कड़ा ले लो, अगर कोई चीज़ दे दे, अगर हो सकता है एक किताब दे दे या कुछ भी कोई चीज़ दे दे इंशाल्लाह, तो लेकर उसको हिफाजत के साथ अपने जगह पर रख लीजिए। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ औरतों का साया ना पड़ता हो, कहीं औरत का हाथ ना जाता हो, कुरान रखने की जगह हो, या आप एक महफूज जगह कर लीजिए, एक डबिया में कहीं हिफाजत के साथ उसको रखिए। और आप अमल कंटिन्यू आपको जारी रखना पड़ेगा। 40 दिन आपको मुकम्मल इसको अमल करेंगे, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको ऐसी ऐसी खूबियाँ अता फरमाएगा, ऐसी रोज़ी अता फरमाएगा, ऐसी तरक्कियाँ अता फरमाएगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे। और आप सोचे भी ना होंगे मैं इतना कामयाब हो जाऊँगा, मैं इतना आला मकाम पर पहुँचूँगा, ये ज़रूर है। और मुझे तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा भरोसा है, आप भी उसी भरोसे के साथ, लिल्लाहियत के साथ, खुलूस व मोहब्बत के साथ आपको ये अमल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल एक बताता हूँ, जैसे कि एक रिक्शा चलाने वाला हो, या कोई बस का ड्राइवर हो, या कोई कारोबार दुकान चलाने वाला हो, या कोई फैक्ट्री चलाने वाला हो, या कोई भी हो जो कमाता है, उसको कमाई नहीं होती, ऑर्डर नहीं आता, जो भी परेशानियां होती हैं वो सब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके तमाम परेशानियां, जो भी रोज़ी के बारे में जो भी है तकलीफ़ें, वो तमाम तकलीफ़ें ज़रूर ख़त्म होंगी। ठीक है, तो 40 दिन के बाद आपको करना क्या है, हर दिन जब भी आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे, फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा या नहीं तो 7 मरतबा इसको कंटिन्यू अपने विर्द में जारी रखिए। या नहीं तो जो आप वक्त पर पढ़ते थे, अगर उसी वक्त पर पढ़ सकते हैं तो 100 मरतबा पढ़ लीजिए, ना हो सके तो जो भी आप नमाज पढ़ेंगे उस नमाज के बाद 1 मरतबा या 7 मरतबा आप हमेशा उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि अमल कायम रहने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर पढ़ के छोड़ देंगे वो अमल फिर ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो आप इसको कंटिन्यू करते जाइए। मुझे यकीन है कुरान हमारे सामने खुला है, इंशाअल्लाह ये सूरह तलाक़ की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह के बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस वजीफ़े को कबूल करे और सब लोग इसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। मुझे यकीन है और आप भी यकीन के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अगर आप किसी पीर कामिल के हाथ पर बैयत किए हुए हों तो उनका तसव्वुर करके भी पढ़ सकते हैं। ये मारिफत, ये तरीक़त की बात है। अगर आप बिना बैयत के हैं तो आप, मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। यह फरमान गौसे पाक है। ऐनुल फ़ुक़रा में एक किताब ये बात कही गई है, लिखी गई है, इसका सबूत भी आप देख लें। अगर पीर नहीं है तो आप ऐसा तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, या नहीं तो आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। नहीं तो ऐसा तसव्वुर कीजिए कि आप काबतुल्लाह के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, या नहीं तो ऐसा तसव्वुर कीजिए कि गुंबद खज़रा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़े के करीब बैठकर पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़ते वक्त आपको शैतान वरगला सकता है, आपका ख़याल इधर उधर लेके जा सकता है। तो इसीलिए आप कुछ आयतल कुर्सी का विर्द करके 7 मरतबा अपने ऊपर दम कर ले के इंशाअल्लाह ये अमल भी कर सकते। ना कोई जिन ताबे करने वाला अमल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेहिसाब इसमें आपको बरकतें मिलेंगी। आपके तमाम पैसों की जो भी प्रॉब्लम हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, कमाते हैं तो बरकत नहीं रहती, जो भी तकलीफ़, बार बार मैं क्या बताऊँ, इसलिए आपको मैं ख़ुलासा नहीं कर रहा हूँ।
آپ سمجھ جائیے میں کس لیے یہ وظیفہ بنا رہا ہوں انشاءاللہ، تو آپ اس کے اوپر عمل کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جب آپ دعائیں کریں تو انشاءاللہ اس فقیر کو بھی دعاؤں میں یاد کیجئے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور علم عطا فرمائے، تاکہ ہمارے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی خزانہ عطا فرمایا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہم ایسے ہی پیش کرتے رہے، اور ضرور ہمارے لیے بھی ضرور دعائیں کیجیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد۔